По официальным данным, в Латвии проживает более 1 800 000 человек, из которых более 450 000 человек русскоговорящих людей. Сегодня я хочу поделиться с вами документальным фильмом о латвийском хоккее, который говорит на 2 языках – на русском и на латышском. Этот фильм не о разногласиях, а о том, как спорт объединяет нас всех. Давайте вместе отметим единство нашей нации и любовь к нашей стране. Дети, привет! Sveiki visiem! Ну что, вы готовы показать настоящий латвийский хоккей? Да! Готовы, labi. Tā, dalāmies. Pirmais trīnieks būs Kirills, Ronalds un Bruno. Я люблю хоккей за скорости, за командную игру и, наверное, за дружный коллектив. Tā, Rodamir Dimant un Austris. Jūs trīnieks, Rodamir, Dimant и Austris. Вы втроем. Es mīlu hokeju par NHL NHL-istu, lai spēlētu NHL. Gabriela, Justīna, Rojan. Tad jūs sarkanie. Es mīlu hokeju tāpēc, jo man patīk spēlēt hokeju, atdot piespēles un iemest golu. Сергей, по какому принципу вы делите сейчас детей? Так как у нас 2 группы У11 и У13, мы делим сначала постарше ребят, потом поменьше и помладше. И тогда по весовой категории не будет травм во время игры. Как вы можете запомнить всех своих деток по всем этим категориям и критериям? Если вы посмотрите на доску, на эту, которую специально готовится к сезону, то когда ты каждый день составляешь составы, ты через 1,5-2 месяца уже можешь с закрытыми глазами все это сделать. Вот раздевалка в каком виде должна быть, вот по сменам У13, вот по сменам У11. То есть, и если кто-то заболел, вот видите красный крестик, это у нас заболевшие. Ты знаешь, эти заболели, кто-то заболел, кто-то добавился, ты быстро на магнитиках все решил. Это у нас У11, У13. И потом у нас еще детская школа маленькая, У9 и У7, но они не раздеваются с нами, у них есть другая раздевалочка. Там совсем карапузики такие, они очень смешные, веселые и забавные очень. Самая благодарная публика – это самые маленькие, они всегда радостные. Со скольки лет вы принимаете детей на тренировки хоккейные? С 5-6 лет мы уже ждем хотя бы минимальная концентрация внимания. Не так, что ты только за маму держишься, но у тебя уже, по крайней мере, понятие, в какую сторону приехать надо. И уже начинаем заниматься. Самая детская школа у нас есть даже 4-летние детки. А по каким критериям вы определяете? Вот вы готовы сейчас принять ребенка? Готов ли он сейчас к хоккейным тренировкам или нет? Нет определенных критерий. Он начинает ходить. У нас есть 1 месяц бесплатных тренировок. Он втягивается. Если нравится и родителям, и деткам, нет проблем. Потихоньку будем работать, потихоньку что-то от него требовать. 1 год всегда это хобби, это веселуха, мячики, шайбы, коллектив. 1 год для ребенка он без каких-то требований вообще абсолютно. О чем говорит ваш тренерский опыт? Как много детей после года тренировок продолжают свой спортивный путь в хоккее? Скажем так, с маленькими детками команд больше всего в любой стране. И из года в год они потихоньку отсеиваются. И в течение, наверное, 5-6 первых лет где-то в половину меньше становится. Ну что, Сергей, покажите мне, как вы тренируете детей? С удовольствием. Пойдемте. С большим удовольствием. Я tu neesi preti uz to, jā? Jā, droši. Jā? Еще. Нормально. Смотри. Еще? Kā jūs uzsakāt jūsu hokeja karjeru un kādi bija jūsu pirmie soļi šajā sportā? Jā, hokeju es uzsāku diezgan vēlu priekš
hokejs droši vien tāds nestandarta vecums. Man gandrīz bija 10 gadi jau tikai. Un, pirmo hokeja formu samainīju kaimiņiem pret hokeja kartiņām. Un ar labāko draugu, ko jau tētis vadāja uz hokeju, arī pirmoreiz atbraucu šeit Daugavas stadionā. Un vienreiz nedēļā bija treniņi. Tā kā tas bija tāds lēni, bet efektīvi. Kāpēc jūs atnācāt uz hokeju, kad jums bija 10 gadi? Varbūt kāds bija pieredze ar kaut kādu citu sportu pirms tam? Jā, es uzaugu Berģos, kas jau tajos laikos tādi lauki skaitījās pierīgas. Un sports bija vienmēr numur 1. Vasarā futbolu spēlējām, hokeju ar skrituļslidām, ziemā hokeju uz ezera dīķiem jau no agra vecuma un slidojām. Ar distanču slēpēm slēpoju skolā. Tā kā es domāju, sports vienmēr bija asinīs un gribējās, bet hokejs bija tas tuvākais. Un nezinu, skatoties Latvijas hokeja izlasi pa televizoru, vienmēr gribējās būt hokejistam. Vienkārši agrāk nebija, gribējās jau sākt agrāk, bet vecākiem nebija iespēja droši vien izvadāt, un hokeja formas bija dārgas, tāpēc varbūt tas notika vēlāk. Un kur tu sāki trenēties? Berģos? Nē, pirmie treniņi tā kā oficiāli, ka hokejā bija Daugavas stadions. Pie trenera Ojāra Rodes vienreiz nedēļā svētdienās. Tā bija vairāk tāda meistara klase, varbūt kaut kāda individuāla treniņa. Tāpat nebija hokeja komanda, un hokeja komandā pēc kāda pusgada tikai man palaida. Un pēc pusgada cik bieži jums bija tad treniņi? Tad jau bija nopietnāk, droši vien bija 3-4 reizes nedēļā uz ledus, jo, es pat teiktu 3 droši vien, jo ledus bija ļoti maz pieejams Rīgā, jo tajā laikā bija tikai 3 hokeja halles. Rīgā bija Sporta pils, Daugavas stadions un, man liekas, tieši tikko uzcēla 55. vidusskolu tur, kur tepat pāri tiltam no Daugavas stadiona. Tā kā bija 3 halles un baigi vairāk opcijas arī nebija, un tas ledus bija aizņemts no rīta līdz vakaram. Un cik es zinu, tagad ir diezgan lielas izmaksas uz to ledu, ja mēs salīdzināsim ar kaimiņu valstīm. Kāpēc tā mums sanāk? Kā jūs domājat? Izskaidrojums, es domāju, pavisam vienkārši. Ja mēs skatāmies tādas top valstis, kur ir hokejs, tur pašvaldības uzņemās pa lielāko daļu izmaksu bērniem. Bērnu sports ir vienmēr valsts sponsorēts. Otra lieta ir arī, ka profesionālie klubi, kas ir, es varu stāstīt tur, kur es esmu spēlējis. Piemēram, Šveicē, Bernē, kur es spēlēju, tur ir vesela piramīda no profesionālās komandas līdz junioru komandai, jauniešu komandu. Un tad, tur jau no 6 gadu vecuma gada maksa ir 50 franki. Un tev jāsamaksā tikai reizi gadā 50 franki, un tev pat iedod hokeja ekipējumu. Un man liekas, ka 4 treniņu nedēļā ir jau no 6 gadu vecuma. Tā kā es domāju, tas ir viss tāds grūti sasniedzams mērķis Latvijā, bet uz to ir jātiecās. Bet mums pašvaldība palīdz kaut kā līdzfinansē hokeju? Kaut kur jā, kaut kur nē. Es zinu, ka no stāstītā pagājušajā gadā bija Valmierā pie bērniem. Es zinu, ka Valmierā noteikti, kad pašvaldība atbalsta, un tur tās izmaksas uzreiz krietni zemākas, ja es nemaldos. 50 līdz 70 eiro mēnesī vecākiem ir jāpiemaksā, un tas ir, laikam, priekš Latvijas ļoti labi. Bet par Rīgu es nemācēšu teikt, es nezinu. Es zinu, ka Rīgā ir hokeja skola Rīga, kas ir, man liekas, Rīgas domas, vismaz paspārnē, tā kā tur tās izmaksas ir mazākas, droši vien kā privātos hokeja klubos, bet viņas tāpat ir diezgan lielas. Сергей, расскажите о своей философии работы тренера в хоккее. Философия работы тренера в хоккее. Первое. Дети должны получать удовольствие. Дети должны, так сказать, кайфовать от хоккея, чтобы даже если они потом работают водителем автобуса, троллейбуса, в офисе, чтобы у них о хоккее остались только приятные воспоминания и хорошая память. Ну и, естественно, конечно, это крепкое здоровье. Крепкое здоровье – это тогда ментально крепкие дети вырастают в крепких мужчин. И дисциплина. Дисциплина, она на всей протяжении жизни нужна.
коллективный вид спорта очень хорошо и доступно помогает тебе развиться в плане дисциплины и, в принципе, порядка, понять, как ты можешь в социуме существовать. В отличие от одиночных видов спорта, командный вид спорта, я считаю, что имеет преимущество из-за того, что это большой коллектив. Вы упомянули о том, что когда ребенок прекращает заниматься хоккеем, то он чаще всего уходит на другой. Конечно, он становится обычным, простым человеком, естественно, связанным с какими-то офисными работами или водителем, да кем угодно. А скажите, процентуально, если мы сравним, сколько людей остается дальше, в профессиональный спорт уходит, и сколько людей уходят на обычную гражданскую работу? Что мы называем профессиональный хоккеист? Это только тот хоккеист, который получает за это деньги, правильно? Если мы возьмем весь чемпионат Латвии вместе взятый, допустим, первые 2-3 команды лидеров получают какие-то деньги, и то умудряется еще параллельно работать. Все детки стремятся в более высокие лиги, и топ-уровень, самые высокие хоккеисты, конечно, в НХЛ. Все стремятся в НХЛ. Процент попасть туда, он очень мал на самом деле. И я говорю это родителям, чтобы они не обижались. Скажем так, меньше 1%, но всех занимающихся имеют шанс попасть вообще в НХЛ. А играть там долгое время, ну, совсем маленькие шансы. Но стремиться надо всем. Стремиться, хотеть, мечтать об этом, думать об этом. И чем больше ты этим болеешь, тем больше шансов у тебя туда попасть. Es nodarbojos ar hokeju, tāpēc, ka lai es būtu labāks un varētu iet uz priekšu hokejā. Когда я вырасту, я хочу стать как Анна Лаксдене из женской сборной. Она сейчас проживает в Канаде и занимается тем, чем ей нравится. Сергей, скажите, какие вы ставите основные цели для своих подопечных во время игры? Ну, первое, над чем я стараюсь акцентировать внимание, что если мы не научимся забивать гол, мы не сможем выиграть. Поэтому вся подготовка идет для чего? Для того, чтобы команда забила гол. Концентрация внимания во время броска, концентрация внимания во время завершения. Второе, очень важное, это как ты учишься отбирать шайбу. Потому что если ты шайбу не отберешь, у твоей команды не будет возможности забить гол. Значит, надо много делать черной работы. Поэтому мы работаем над тем, в какой физической форме они будут, как они стараются отобрать шайбу. Такие основные цели. И третье, конечно, как он учится думать на поле. Чтобы он понимал, где есть опасная зона, где есть безопасная зона, как надо думать во время игры. Как бы такие 3 основные вещи. Так как этот выпуск будут смотреть и дилетанты, такие как я даже этого не скрываю, я мало что понимаю в хоккее, я больше зритель, фанат нашей сборной. Расскажите о количестве участников, игроков каждой команды и на какие категории они делятся, то есть кто за что отвечает. В команде есть нападающие, есть защитники, есть вратарь. Нападающие делятся на крайних нападающих и центрального нападающего. Центрального нападающего задача выиграть сбрасывание и помочь с обоих сторон, и в атаке, и в обороне. Хотя в сегодняшнем хоккее все 5 человек участвуют в атаке, и все 5 человек участвуют в обороне. И 6-й вратарь. И вратарь тоже иногда дает голевые пасы. Поэтому это сейчас вполне нормально. Требования простые. Дисциплина, выполнение задания, чувство локтя, помощь партнерам. И будет результат. Скажите, есть ли какая-то любимая или очень престижная позиция игрока в хоккее, к которой стремятся дети? Ну, как в футболе, условно, это нападающий. Скажем так, больше хотят играть в нападение, чтобы забить гол. Тяжело заставить ребенка думать, что его главная задача отбирать шайбу. Он говорит, я хочу забить гол. Но когда ты долго работаешь с детками, ты приводишь их к мысли, что если ты не научишься забирать эту шайбу, то вы не сможете гол забить, и они потом спокойно относятся и к обороне,
и к блокированию бросков, и помощи друг другу. То есть... Но мне кажется, что вот в этот момент образовывается такой командный дух, он появляется, когда он понимает, что не только я хочу забить гол, но я хочу помочь своей команде выиграть и с помощью какой-то комбинации привести команду к победе. Был старый такой фильм, когда маленький ребенок пришел на хоккей, и тренер в конце тренировки говорит: я тебя не буду брать в команду. Он говорит: а за что вы не будете брать? Я же, говорит, забил голы. Он говорит: голы это, говорит, фу, в хоккее. А вот как ты с командой играл, говорит, это самое главное. Поэтому, конечно, мы учим всему коллективу чувствовать плечо, чувствовать помощь друг друга, чувствовать поддержку. Это самое главное в хоккее. Это самое главное. Топ, отрая пуси. Хоп. Хоп. Лея, хоп, Ведерс. Финиш. Топ. Kādus jūsu karjera brīžus jūs uzskatāt par svarīgiem un kuri ir palīkuši jūsu atmiņa visvairāk? Pats sākums droši vien, ja iekļūt hokejā, tie vienmēr ir tādi bērnības sapņi. Tad tāds lielais posms jau, ja runāsim par profesionālo hokeju, ir iekļūšana Latvijas izlasē 17 gadu vecumā un debitēt pasaules čempionātā. Tas noteikti ir tāds katra hokejista sapnis savu valsti pārstāvēt. Man tas sākās jau drusku ātrāk, 18, 20 izlasēs, bet lielā izlase vienmēr bija tāds lielais mērķis. Un tad jau, ja tā ņem katru pāris gadus, kaut kas ļoti spilgts paliek atmiņā. Debija Nacionālajā hokeja līgā. Protams, sasniegumi ar Latvijas hokeja izlasi, bronza. Tā kā es domāju, ir daudz tādi posmiņi, kas vienmēr paliks atmiņā. Kā jūs gatavojaties sezonai un kādi treniņu aspekti jums ir svarīgākie? Jā, sezonai gatavojamies mēs vasarā, kas ir tāds vienmēr grūts posms mums, jo tu saproti, ka vasara ir vienīgais laiks pabūt Latvijā ar ģimeni un draugiem, bet tajā pašā laikā tas ir pats svarīgākais laikam posms profesionālajā hokeja karjerā, jo vasaras laikā tu ieguldi to smagāko darbu, tā ir fiziskā bāze, stadioni, trenažieru zāles, jo sezonas laikā ir grūti visu laiku uzņemt formu, jo tu esi tāds drusciņi kokains, kā mēs sakam, kad ja tu pārkačājies, tad grūti ir spēlēt hokeju, un tāpēc tas ir jāizdara vasarā, un jo labāk darbu tu izdara vasarā, jo pēc tam ir vieglāk sezonas laikā spēlēt. Tāpēc, jā, tas mums ir tāds nepatīkamais posms, vienmēr iet cauri nometnēm un individuālajai sagatavošanai, kamēr visi brauc uz Jūrmalu pludmalē gulēt, mēs tur skrienam un trenējamies agri no rīta, un tad tā dienas otrā puse paliek ģimenei. Tad sanāk tā, ka vispār katru dienu vasarā jūs trenēties? Roboti mēs neesam. Kaut kādu laiciņu mēs paņemam pilnībā atpūta, jo ķermenim arī jāiedod, teiksim tā, atdzīvoties pēc smagas sezonas. Bet, ja ņem tā gada griezumu, varbūt 3 nedēļas gadā tu esi bez treniņiem, kad ir atvaļinājuma laiks. Citam drusciņi ilgāk, citam mazāk bijuši gadi, kad palielam 10 dienas tikai starp sezonām atpūties un sāc jau gatavoties nākamajai sezonai. Kādas jūs redzat atšķirības treniņos un pieejas spēlēm starp NHL un Eiropas hokeju? Te mēs varētu stundām sēdēt un diskutēt. Nacionālā hokeja līga tas noteikti ir tāds, tā ir virsotne hokejam, sākot no halles un kā viss tiek veidots ārpus hokeja un mārketings, un tas ir bizness. Pati spēle atšķirās pirmām kārtām jau ar to, ka hokeja laukumi ir mazāki. Ziemeļamerikā, jebkurā hallē ledus laukums ir mazāks. Tas nozīmē, ka hokejs ir ātrāks un agresīvāks un spēcīgāks. Spēlētāju meistaritātē NHL klubi var dabūt labākos no labākajiem visā pasaulē. Un katra komanda cenšas dabūt no visām valstīm. Jebkurš hokejists grib tur nokļūt, tāpēc viņiem tas ir plus, ka viņi var dabūt to.
Tāpēc tas spēles līmenis ir ļoti augsts. Katrs spēlētājs ir pa liels meistars un profesionāls savā amploā, teiksim tā. Tāpēc tā skaitās hokeja meka. Pati spēle arī ir daudz visādas nianses, protams, bet ja tā ņem kopumā, viņi ir citā līmenī drusciņi. Ļoti interesants fakts par to, ka tas spēļu laukums ir mazāk nekā Eiropā. Pareizi? Jā, tas ir gadiem tā bijis. Jau, nezinu, droši vien 100 gadus vairāk, ka Ziemeļamerikāņu laukumi ir mazāki. Viņi ir drusku īsāki un šaurāki, bet tas garums varbūt nespēlē tik lielu lomu, bet vairāk šaurums. Viņi ir šaurāki un ir daudz grūtāk uzreiz spēlēt. Kādam patīk, kādam nepatīk, tas arī ir individuāli. Man vienmēr ir paticis uz mazajiem laukumiem spēlēt, jo spēle ir dinamiskāka, tev ātrāk jāpieņem lēmumi, bet tajā pašā laikā tu vienmēr esi tuvāk pretinieku vārtiem. Ka tu vari uzbrukt ātrāk. Ja tev izdodas to momentiņu izveidot, tu esi jau vienmēr bīstamā pozīcijā. Tie ir garumā kaut kādi 4 metri laikam un platumā kaut kādi 2 vismaz šaurāk. To var redzēt, ja skatās, piemēram, NHL pa televizoru vai Eiropas hokeju, ka tie apļi, kas ir laukumā uzzīmēti, tad var redzēt, ka Eiropā borti ir daudz tālāk no tiem apļiem, jo apļi paliek tajās pašās vietās, jebkurā laukumā. Jā. Bet Amerikā tie apļi jau ir pie pašiem bortiem, var teikt. Un to jūt, kad tu nostājies iemetienā, kad tu stāvi pie borta. Eiropā no iemetiena vietas tev vēl ir līdz bortam pāris metri. Šodien mums pirmdiena. Mēs katru pirmdienu skriesim, bet mums beidzas čempionāts. Tad mēs vairāk spēlēsim hokeju. Redzi, tik labi. Сергей, сколько минут идет тренировка по хоккею у детей в таком возрасте? На льду? 1 час, но у нас бывают тренировки 1:15. Скажите, по каким этапам вы делите эти тренировки и в какой момент что делают ребята? Первая начальная стадия идет разминки, немножко там прокатились, подышали. Вторая часть у нас часто идет ускорение, короткие, чуть подлиннее, ускорение удлиняется. Это опять-таки часть подготовки твоего дыхания, тела. Потом ты работаешь, как правило, над точностью броска, пока у тебя хороший лед, пока свежая голова. И потихоньку начинаешь добавлять упражнения в отбор шайбы 1 в 1, потом игровые упражнения, когда тебе надо расслабить ребенка. То есть, примерно так. Плюс у нас, кроме ледовой подготовки, у нас идет подготовка на земле. Сухая тренировка. Да, сухая тренировка, которая не на льду. И я в этом году приучил команду Огры, что у нас каждый раз тренировка со льдом, она будет либо начинаться, либо заканчиваться на земле. То есть мы будем работать всегда над физической подготовкой. То есть сейчас она начинается со льда? Да, сегодня начинается со льда. Разминка была в бросковой зоне, как вы видели. Сейчас лед. И после льда мы пойдем поработаем немножечко еще над игровыми видами спорта и над физической своей подготовкой. Я люблю хоккей за скорость. И это ощущение на льду, когда ты шайбой. И я считаю, что это очень прикольно. Давайте поговорим про деньги, потому что это тоже является частью мотивации многих детей. То есть они же себе отдают отчет, что они живут в эпоху капитализма. И в любом случае, даже если они занимаются любимым видом спорта, они задумываются о монетизации, так сказать. Вот какие первые деньги может получать профессиональный хоккеист в Латвии? Скажем так, если ты попал в топ-клуб Латвии, который претендует на золотые медали, то это те, наверное, первые деньги, которые ты будешь получать в течение всего сезона, которые ты можешь на себя тратить. Но я не знаю, стоит ли про суммы говорить, они не будут большие. Почему? Давайте, мы хотим знать. Это не та зарплата, на которую ты должен стремиться и потратить всю жизнь. Нет, это старт, это старт. Это старт твой, да, через который ты как бы продолжаешь карьеру. Но... Сколько, Сергей? Это открытая информация. Хорошо, берем 1000 евро. Ты можешь получать в чемпионате Латвии, если ты неплохо играешь. 1000 евро в месяц? Да. Скажем так, это касается первых смен.
первых лидеров команды, 1000 евро ты можешь получать, это реально. Раз мы заговорили об НХЛ, расскажите о своем опыте, когда вы воспитывали практически нового чемпиона НХЛ Артура Шилова. У него был очень сильный конкурент Бруно Бруверис, который с ним шел шаг за шагом, и они не давали друг другу расслабиться ни одну тренировку. Одну тренировку один чуть-чуть хуже работает, второй выходил на первое место. Это реальность, и действительно они друг друга стимулировали к хорошей работе. Второй момент – это, конечно, природные данные, потому что когда на протяжении 6 лет я работал с Артуром, и один из вопросов во время интенсивных тренировок, я беру у него пульс, и он очень быстро восстанавливался. У меня был к нему вопрос простой. Кто из твоих родственников профессионально занимался спортом? Он говорит, у меня никто это никогда не спрашивал. Говорит, почему вы спрашиваете? Я говорю, потому что я вижу, что у тебя генетика физически очень сильного ребенка. Он сказал, я узнаю у родителей. И когда узнал у родителей, оказалось, что его дедушка профессионально занимался боксом. И не знаю, связано это с этим или нет, но я видел, как он дышит, как он быстро восстанавливается, какой у него есть быстрый прыжок в длину, и многие данные его были выше, чем любого игрока его года рождения. То есть одна из очень важных все-таки составляющих успеха в большом спорте – это быть физически очень сильным. Очень сильным. На сегодня слабые дети, слабые подростки к профессиональному спорту уже в основном отсеиваются. Это, такой очень важный элемент. Плюс, естественно, что касается вратарей, это высокий рост. Природа дала ему все-таки к 18 годам достичь уже 1,90 м. И на сегодня вратари в НХЛ меньше 185, но из 30 с лишним, по-моему, 4. То есть для НХЛ нормальный рост вратаря – это 190 сантиметров. Это тоже не каждому ребенку дано. Саркане! Саркане! Курjuset! Sārkanie! Galva augšā! Kuri spēlētāji vai treneri ir visvairāk ietekmējuši jūsu karjeru un kādu mācību jūs guvat no viņas pieredzes? Jā, es cenšos vienmēr uzskatīt, ka katrs treneris man ir devis ļoti daudz. No katra trenera es esmu iemācījies lietas, vienmēr centies to informāciju uzsūkt, ko viņi dod. Bet jāņem droši vien tā pakāpeniski, un vienmēr atmiņā paliek pirmie treneri, kas mācīja slidot, kas mācīja nūjas tehniku, ko tas bija Ojārs Rode. Viņš ir izaudzinājis Latvijā ļoti daudz hokejistus, bet viņš nekad netrenēja īsti komandu. Viņš bija tāds vairāk individuālās meistarības treneris, kurš man aizsūtīja pēc tam pie Bistro kunga. Tur mēs sākām iet cauri tam bērnu hokejam no 10 gadu vecuma līdz 15 gados. Man liekas, es devos prom jau no Latvijas. Tā kā es uzskatu, ka viņš bija tāds treneris, kas man pa lielam iedeva visu to hokeja sensu. Mācīja no ABC hokejā, kā ir jāspēlē savā aizsardzības zonā, kā jāspēlē uzbrukuma zonā. Un tad jau, protams, karjeras laikā tev ir uz katru klubu tu aizbrauc un ir treneris. Viņš tev pamaina tavu taktiku. Tu visu laiku mācies. Pa lielam hokejā katru gadu pat spēlējot pie viena trenera, nākamais gads var būt savādāks nekā iepriekšējais. Jo treneri arī attīstās, viņi ar kaut ko jaunu mēģina uzlabot. Tāpēc visu laiku galvā jāstrādā, lai visu to atcerētos. Kā jūs uzturāt līdzsvaru starp jūsu personīgām ambīcijām un komandas interesēm uz ledus? Tas vienmēr ir bijis tāds jautājums, uz ko atbildēt grūti. Es vienmēr esmu teicis, jo komanda labāk spēlē, jo katrs individuāli var tālāk tikt pēc tam. Daudz uzskata otrādāk, varbūt, ka katram jābūt individuāli spēcīgam, tad veidojas komanda. Man bijis vienmēr komandas rezultāts galvā sēdējis kā tāds sasniegums, un tad citas komandas vienmēr gribēs tos spēlētājus no tās komandas, kas vienmēr uzvar. Un Ziemeļamerikā arī ir teiciens, ka visi grib čempionus. Ja tu vinē ar
klubu savu čempionu, tad visas citas komandas cīnās par tiem spēlētājiem, kas spēlēja. Tā kā katram ir jāattīstās individuāli arī fiziski. Tu mācies no kļūdām kaut kur, ja tev sezonas laikā spēle varbūt negāja, bija mazāks spēles laiks, tad tu mēģini palikt spēcīgāks, ātrāks, lai parādītu savam trenerim, ka es esmu gatavs uzņemties lielāku lomu, gribu būt svarīgāks spēlētājs komandā. Tā kā tas tāds, interesanta diskusija par šo varētu būt. Ja ņemtu starp hokeja cilvēkiem, nebūtu pareizi atbildi neviena, bet būtu daudz ļoti diskusijas. Kādas ir jūsu rakstura īpašības vai pieeja spēlei jūs uzskatāt par nozīmīgākajiem jūsu panākumiem uz ledus? Rakstura. Droši vien tāda nepiekāpība. Man ļoti nepatīk zaudēt. Tāpēc vienmēr esmu centies sev noskaņot, ka es iešu, darīšu, citreiz nesanāk, tad es iešu mājās, trenēšos un kamēr es panākšu to, ko es gribu. Tas noteikti vienmēr ir bijis tāds dzinējs uz priekšu. Tagad jau tā grūti pateikt, jo tu jau gadiem to dari, tas viss tāds automātiski ir. Bet nepiekāpība noteikti ir bijusi. Citreiz viņa ir spēlējusi pret mani, citreiz palīdzējusi. Bet sportā viņa ir vajadzīga tāda naglis. Arī jābūt tādam drusciņam vienmēr rupjam laukumā pret pretinieku, nepiekāpīgam rupjam. Bet man liekas, ka es esmu centies vienmēr spēlēt gudri, jo nevienmēr tu esi ātrākais, nevienmēr tu esi spēcīgākais, un tad ir vienmēr jāizdomā kaut kāds veids, kā vinnēt un kā kļūt labākam. Un kā jūs tiekat galā ar spiedienu un cerībām, kas saistīts ar profesionāla hokeista statusu? Spiediens, ir daudz, bet viņš nāk vienmēr no āras. Tāpēc mēs hokeja komandā cenšamies domāt, ka mūsu komanda ir kā ģimene, kas viens otru atbalsta, un mums ir kaut kāds kopīgs mērķis. Vienmēr nāk spiediens gan no žurnālistiem, gan no faniem, gan no savas ģimenes citreiz arī, ka tu gribi viņiem pierādīt, ka tu esi vērts būt Latvijas izlasē. Bet man liekas, ka mēs jau esam tā pieradināti jau no bērnu kājas, ka mēs turamies kopā tajā hokeja ģērbtuvē. Mums ir tiešām tāda ģimeniska atmosfēra un viens otru atbalsta. Un tas kopīgais mērķis liek galvā vairāk domāt par to, nekā tas spiediens, ko izdara citi. Un mēs bieži zinām, ka mums varbūt kaut kas neizdosies, bet mēs neļaujam tām emocijām no malas ietekmēt to, kā mēs attīstīsimies tālāk, arī pēc neveiksmēm. Ir arī, ko daudzi varbūt tā nezina, kad, piemēram, Latviju, mēs paņemsim ārzemēs varbūt drusku savādāk. Tas ir, mēs Latvijā esam ļoti maz hokeisti, un mēs visi gribam spēlēt top līgās ārzemēs, jo Latvijā profesionālā hokeja kā tāda, var teikt, nav. Un tev individuāli arī jābūt ļoti spēcīgam, lai tu izsistos līdz top līmenim, spēlēt NHL vai Šveicē, Zviedrijā. Bet tajā pašā laikā mēs vienmēr atceramies, ka mēs visi sabraucam kopā uz Latvijas izlasi. Tā ir mūsu komanda, mūsu mājas, kur mēs esam uzauguši. Un, ja mēs katrs domāsim individuāli, tad mēs neko nesasniegsim. Un pagājušais gads to pierādīja, ka mēs vienojamies tam vienam mērķim visi kopā un neliekam viens otru tur augstāk vai zemāk, tad var to izdarīt, var sasniegt. Bet ir bijuši gadi arī, ka katrs sevi liek kaut kādā statusā un beigās tā komandas spēle nav. Bet vienmēr būs kaut kādas domas galvā, ka tev arī kā individuāli sportistam ir jāparāda sev visai pasaulē, tu sevi tirgo kā sportists, bet tas, man liekas, nav tikai hokejā. Tas ir vienmēr tā bijis sportā, sevišķi komandas sporta veidos, jo tu esi atkarīgs no saviem partneriem, tavi partneri ir atkarīgi no tevīm, un ja katrs spēlēs pa sevīm, tad pa lielam nevienam nesanāks. Tāpēc ir jāmāk pielāgoties situācijām. Tātad tagad pa divi cilvēki. Labi, divi zilie tur. Tā. Divi tur. Tā, nākamie. Ronald ar Brunku. Tur. Ja? Tomas ar Radamieru tur.
Man visgrūtākais hokejā ir dažreiz atdot piespēli un atdot precīzu piespēli uz peteku, lai iemestu golu. Aiziet! Самое сложное в хоккее для меня – это на льду найти партнера, скорее всего, потому что я редко поднимаю голову и редко что вижу. Сергей, вы так много работаете с детьми. Расскажите, каким образом вам удается их мотивировать? Дети знают самый лучший вообще работающий вариант – это конфетка. У меня в тренерской всегда есть для маленьких деток конфетка, за которую, если они хорошо работают или выигрывают между собой матч, они получают конфету. А другой вариант – это соревновательный. Тот, кто будет сильнее, получает какие-то бонусы. Например, кто-то меньше бегает, кто-то больше. Но с детьми по-другому нельзя, только какой-то стимул. Морковка либо соревновательный. Должна быть какая-то. Да, это как в цирке. Дал сахар, и они заработали. Так же точно. За конфетку детки готовы хорошо бегать. Ну, скажите, но все равно же бывают такие случаи, что есть дети, к примеру, менее подготовленные или менее физически развиты, но они тоже хотят получить эту конфетку, но никак не получается, потому что они не выигрывают какие-то соревнования. Обязательно, за старание обязательно. Никого будет не конфетка. обижаете? Нельзя, нет, у нас не было, у нас нету детей, кто не получал конфетки, вы можете потом узнать. Конфетки получают регулярно. Мне будет очень интересно пообщаться с вашими детьми после основной тренировки. И давайте сегодня первое интервью и возьмем у тех детей, которые сегодня окажутся лучшими. Хорошо, сейчас отметим. Да, tie, kas būs labākie, tiem būs intervija pēc tam. Saprati? Мотивация. Vai visi atceries, Ingrid? Visi atceries. Я занимаюсь хоккеем, потому что мне это нравится, я хочу этим заниматься, и у меня есть на это время. Tie, kas bija te, otrajā pusi, tie, kas bija otrajā te. Самое сложное для меня хоккей – это, наверное, работа руками. Вот, у меня это не дается, к сожалению. Но буду работать и все наверстаю. Когда я вырасту, я хочу быть как Каспars Daugaviņš. Kaspar, kā jūs atrodat līdzsvaru starp profesionālu karjeru hokeja un personīgu dzīvi ārpus Vēdus? Jā, tas ir laikam pats grūtākais. Nu, teiksim, pirmos gadus profesionālā hokejā bija tikai hokejs. Pēc tam nāk klāt sieva, bērni un paliek grūtāk. To pateiks jebkurš sportists. Es vienmēr uzskatu, ka man ģimene vienmēr ir pirmajā vietā. Vienalga tas ir sports vai ne sports, tā ir tava dzīve, ar ko tev būs jādzīvo vēl daudz gadus. Hokejs viņš beigsies. Protams, ka hokejs man ir svarīgi, tas ir mans hobijs, tas ir mans darbs. Es viņam vienmēr atradīšu laiku, un arī mana ģimene pielāgojās manām vajadzībām hokejam, bet nekas neaizstās man ģimeni, ja man būtu jāizdara izvēle. Es vienā mirklī varētu izvēlēties ģimeni un pamest hokeju, ja būtu kaut kādas nopietnas vajadzības dēļ tā. Bet, jā, man sieva jau ir izgājusi tam cauri kopš dienām, kad mēs sākām draudzēties. Es viņu, teiksim tā, pabrīdināju, ka tā dzīve nebūs viegli, jo pa lielam tie ir mani ienākumi, tā ir tā drošība, ka es varēšu nodrošināt savu ģimeni spēlējot hokeju, bet tajā pašā laikā tā ir mana sirdslieta. Un viņa ļoti labi tiek ar to galā. Paldies viņai, ka viņa atbalsta arī. Viņa bija viens no tiem cilvēkiem, kas man lika atgriezties hokejā. Bet tajā pašā laikā es ļoti labi saprotu, ka viņa ziedo ļoti daudz priekš tā, lai es varētu spēlēt. Dzīvojam atsevišķi pa pusgadam, citreiz, kad es esmu prom ārzemēs, viņi tiek galā gan ar bērniem izvadāt uz skolu. Tas pats bērni zvana, ka grib tēti mājās, un tu vēl nevari mēnesi atbraukt. Tā kā ir dienas, kad ir grūti, bet kaut kā mēs tiekam galā. Arī plāno, kā bērni ies uz hokeju? Man ir 2 meitas. Es esmu no tiem, kas cer, ka viņas atradīs kādu labāku sporta veidu. Bet mēs bijām Ogri, bija ļoti daudz meitenes. Jā, meitenes tagad spēlē diezgan hokeju. Ir forši, ja viņas gribēs slidot un trenēties, es
nekad neaizliekšu. Bet viņām pagaidām ir citas intereses. Viņām patīk dejot un golfu spēlēt, tā kā, lai tik darbojās. Mans uzdevums ir galvenais palīdzēt viņām, lai ar kaut ko nodarbojās. Veselīgi pavada laikу, nevis sēž pie televizora mājās. Ты убери клюшку и сядь на коленочки по центру. Дот варцаргом по центру, Апсири. Варцаргом по центру. Так, сядь только нормально, колени. Как прошла сегодняшняя тренировка? Как вы оцениваете? У нас каждая тренировка – это праздник. Как часто проходят тренировки у детей в таком возрасте? Наше расписание – 4 тренировки в рабочие дни. И суббота, воскресенье игры. У группы постарше было по субботам, у группы помладше по воскресеньям. То есть, в принципе, 5 раз в неделю дети занимаются. 5 раз в неделю. Расскажите, вы как опытный тренер, который выращивали звезд хоккея, расскажите, есть ли кто-то уже сейчас в этой команде, в ком вы видите большую перспективу? Я скажу честно, спорт подразумевает под собой так много ступенек твоего развития, что порой даже самые талантливые, перспективные могут в какой-то момент выпасть по каким-то невероятным причинам. Подростковый возраст, девочка, родители переехали в другой город. Поэтому вот так вот сразу сказать, что вот это будет звезда, так, наверное, тяжело. Но, в принципе, насколько природа дала к этому виду спорта ему данные, можно сказать, в первые, наверное, 2-3 года его занятий. Первые 2-3 года видно, природа дала ему к хоккею что-то, или ему всю жизнь будет так тяжеловато идти. Ну, как правило, видно. Как вы оцениваете шансы на призовые места нашей латвийской сборной в этом году на чемпионате мира? Я бы так сказал, всегда хочется в это верить. Всегда ты ждешь самого лучшего результата. А как будет, где-то должно повести. Сергей, скажите, а как можно к вам попасть на тренировки, чтобы стать вашим воспитанником? Мы ждем любых деток, и девочек, и мальчиков, и разного возраста деток, все, кто хотят заниматься хоккеем. Лайпни Лудза мы всегда ждем и всегда с удовольствием с ними работаем. Чем больше будет деток в спорте, тем здоровее будет наше следующее поколение, и ментально сильнее, и крепче. Я считаю, что это бонус не только для хоккея, но и для страны, для всей. Для всей нации? Для всей нации, 100%. Пойдемте. Да. Пока нас тут ледовая машина не забила. Вы видели, какая она огромная? Kā jūs vērtējat hokeja attīstību Latvijā pēdējos gados? Man liekas, ka sāk parādīties vairāk tādi labi jaunie hokeisti. Jo man liekas, ka sāk parādīties vairāk iespējas mums kā latviešiem jau agrākā vecumā braukt projām uz ārzemēm, attīstīties tādā top līmenī, koledža līmenis Amerikā, junior hokejs Kanādā. Ja mēs bijām tādi pirmie, kas sāka braukt uz turieni, drusku pāris gadu vecāki džeki, kas bija pirms maniem, viņi mums parādīja ceļu, ka tas ir iespējams, ka mēs varam būt top līmenī arī tur. Tad tagad man liekas, ka daudz vairāk brauc prom. Tas nozīmē, ka labāks produkts atbrauks mājās. Un to es jūtu Latvijas izlasē, kad vairāk un vairāk ir kandidāti, kas cīnās par vietu sastāvā. Ja bija gadi, kad tu jau apmēram zināji, ka tu būsi komandā, jo īsti nebija kam citam spēlēt, bet tagad tiešām jūt, ka tiem džekiem ir iespēja. Bet tā par to Latvijas bērnu hokeju man nav daudz informācijas, bet ir plus, ka ir vairāk pieejams hokeja halles Rīgā, ir gandrīz katrā mikrorajonā pa lielam vai tuvumā vismaz hokeja halle. Ja mums bija kādreiz 3 pa visu Latviju, tad tagad jau ir 20 halles, man liekas, un ir jau arī reģionos Liepāja, Ventspils, Valmiera, Rēzekne, Ogre. Ir vismaz iespēja trenēties, un tā kvantitāte paliek lielāka. Jā, bet tu pieminēji, ka Latvija nav tā kā profesionāla hokeja. Par ko tu esi domājuši? Nu, teiksim tā, ka ir Latvijas hokeja čempionāts, kurš spēlē, cik mums klubi. 5 laikam Latvijas klubi tikai, bet viņš nav profesionāls, jo liela daļa hokejistu, kas spēlē Latvijas čempionātā, viņi strādā.
strādā algotu darbu un hokeju spēlē hobiju. Pēc viņi ir pārstāvuši Latvijas hokeja izlasi, viņi ir bijuši top līmenī Eiropā un ir daudz labi hokejisti, arī jaunie daudz ir, kas spēlē, bet, ja ņēma kopsumā, spēlējot Latvijā, tu iztiku nenopelnīsi Latvijas hokeja līgā. Ir varbūt pāris hokejisti, kas varētu, teiksim tā, izdzīvot ar to naudu, ko tu nopelni. Un tas ir vienmēr rādītājs, jo augstāks līmenis, jo vairāk maksā sportistiem, jo tas arī ir pilnas halles, tribīnes. Latvijā, diemžēl, tā nav. Un jau nav kopš es biju jauns un spēlēju Latvijas hokeja līgā, bet tuvākā nākotnē arī neredzu, ka Latvijas hokejs varētu attīstīties līdz profesionālam līmenim, kur būtu ārzemniekiem interese braukt. Teiktu, Latvijā ļoti labu tur Rīgas Lauvas komanda, piemēram, gribu spēlēt tur Latvijas čempionātā. Diemžēl neredzu tās iespējas, jo Latvijā nav finansiālās puses galīgi, un hokejistam arī ir tomēr jācenšas braukt top līmenī spēlēt un ar to nopelnīt kaut kādu iztiku, jo tā karjera ir īsa. Un pagaidām tas mums ir tā. Pabeigt karjeru. Lielai daļai tas ir bijis pabeigt karjeru, vai ir hokejisti, kas netika uz ārzemēm un tāds pārējais posms spēlēt Latvijas līgā, kamēr pabeidz universitāti, un tad jau iet vai nu strādāt, vai trenēt bērnus. Kā sanāk? Mums ir klubs, un klubam ir kaut kāds sponsori. Pareizi? Kur viņi nopelna tas naudas? Jā. Jā? Un tad sanāk tā, ka tiem klubiem, kuri mums tagad uz dotu brīdi ir, nav tik daudz sponsoru, viņi būtu spējīgi maksāt tas algas. Jā, pa lielam tas ir tāds arī hobiju līmenis, un paldies tiem cilvēkiem, kas vēl uztur to hokeju Latvijā. Šogad Latvijas līgu vinnēja, pat Baltijas līgu, jo ir 2 laikam klubi no Lietuvas un Igaunijas šogad spēlē, bija Mogo vinnēja Latvijas čempionātu, un es zinu, ka Mogo kā uzņēmums nodrošina iespēju trenēties, jo tās arī ir lielas izmaksas uzturēt hokeja komandu. Ne tikai algas maksā, bet ir jāmaksā par ledus treniņiem, autobusiem braukt uz spēlēm, ekipējums, krekli, getras, kas ir, viss tas ir jātērē nauda, ir treneriem jāmaksā, fizioterapeiti. Tā kā arī labi, ka vismaz kaut kādā veidā mums ir vēl tas hokejs saglabājies. Bet, lai paceltu to līmeni, tie būtu vajadzīgi miljoni, es domāju. Bet, cik es saprotu, Latvijā tā pasaules reitinga ir augstāka nekā Lietuva un Igaunija pēc kopējiem radītājiem. Varbūt hokejā? Jā, noteikti. Viņi pat nav tuvu Latvijai. Mēs spēlējam elites čempionātā jau 20 pāri gadus, un lietuvieši un igauņi, man liekas, nereiz nav bijuši tur. Bet tajā brīdī attīstība Lietuva un Igaunija vairāk nekā Latvija. Jā, bet tas ir saistīts, es domāju, kā valsts tradīcijas. Hokejs Latvijā vienmēr ir bijis bāzēts uz fanātismu, teiksim tā, uz labiem treneriem, kas jau no PSRS laikiem palika šeit. Bija vecais Rīgas Dinamo, kas spēlēja top līmenī, un halles mums ir daudz vairāk. Ja es nemaldos, Lietuvā varētu būt tikai 3 vai hokeja halles. Tas nozīmē, ka bērni nespēlē, un ja nespēlē bērni, tas nozīmē, ka tev arī tas pieaugušo hokejs nekad neattīstīsies. Igaunijā, jā, kādreiz bija vairākas komandas, atceros, tagad viņiem ir pat savs čempionāts, varbūt tur kaut kas drusciņi attīstās, bet Latvijā mēs esam daudz priekšā hokeja ziņā. Ja ņemtu pirms 20 gadiem Lietuvas basketbolu un Latvijas basketbolu, tad lietuvieši arī bija daudz priekšā, bet Latvijā basketbols ir attīstījies, un mēs jau lielā izlase jau vinnēja Lietuvas izlases pasaules čempionātā, tā kā tas viss ir attīstībā ar bērnu sportu saistīts. Tad mūsu mērķis iedvesmot tagad bērnus, vai viņi sāk trenēties, sāk iet uz hokeju? Noteikti nav obligāti. Es vienmēr teicu, ka man patīk, ka bērni spēlē vairākus sporta veidus. Es esmu to redzējis Kanādā, ka es spēlēju, kad bērnu ved gan uz futbolu, gan hokeju. Viņš tur basketbols. Viņš pats pēc tam izvēlēsies, kas viņam labāk sanāk, kur viņam patīk labāk, bet viņam būs
daudz vairāk tādas prasmes, jo viņš no katra sporta veida kaut ko basketbolā māca. To futbolā ir ātrums vajadzīgs, izveicība, un tad hokejā ir spēks. Un, tev ir jāatrod savu tā nišu, bet galvenais ir kaut ko sportot, un lai patīk, tas patīk skriet, viegli atletikā. Bet mēs jau, protams, vienmēr ceram, ka vairāk un vairāk tie bērni spēlēs hokeju, bet saprotot to situāciju, ka tas ir teiksim tā, Latvijā dārgākais sporta veids droši vien, izņemot tehniskos, kur ir moči un mašīnas iesaistīts, tas droši vien ir vēl dārgāk. Bet tas arī mums Latvijā diezgan labā līmenī viss ir. Kādas ir aptuveni izmaksas, ja, piemēram, es gribu aizvest bērnu, lai viņš sāka trenēties hokejā? Es domāju, ka tai grūti būs. Sitienu tā. Ekipējums hokeja tā būtu tā dārgākā daļa, noteikti pirmais ekipējums, bet bērniem viņi nav kā profesionāļiem. Tur arī var nopirkt lietot daudz ko, tāpēc, ka tie bērni nenovalkā, viņi izaug no tā ekipējuma ārā. Bet es domāju, kaut kādi 500 līdz 700 eiro būtu. Uz starta. Tas būtu tikai ekipējums. Un tad tas ir atkarīgs, kur jūs vedat bērnu trenēties. Ir privāti klubi, ir kaut kādi klubi, kur jau ir izveidota sistēma, bet, cik es dzirdēju, tās izmaksas par mēnesī varētu būt kaut kādi 250. Tas jau tāds tā kā lētais gals skaitās. Bet mani kaimiņos dzīvo cilvēks, kas vadā savu dēlu. Viņš teica, viņam apmēram tā vidēji 700 eiro mēnesī sanāk bērnu izvadāt uz hokeju. Nav lēta, jā. Nav lēts prieks, jo visu laiku ir kaut kādi turnīri, kur jābrauc. Tās ir izmaksas, ledus ekipējums. Ja salūst, bērnu nūjas, protams, maksā lētāk nekā pieaugušo, bet tā nūja tāpat maksā jauna, virs 100 eiro droši vien. Un ja tev viņas 10 gadu laikā salūst, protams, te bērni nelauž tik daudz kā mēs. Cik daudz nūjas jūs laužāt gadā? Vai mēnesi? Katrs gads savādāks, bet man bija viens gads, kad es 54 salauzu nūjas, un man viena nūja maksāja 300 eiro. Bet man viņas pašam nav jāpērk, man klubs nodrošina vienmēr ekipējumu. Tās izmaksas var būt dārgas. Visbiežākais, kāda veida tu lauž to nūju? Tā kā metot vai pa vārtiem nūju, jo viņiem arī ir tie mīkstuma pakāpes, ka drusku vairāk locās tā nūja, lai stiprāk uzmest. Vai no apkāja? Reti, jo mums arī jāmaksā sots, tad komandai arī mēs no dusmām salaužam, bet un iemetienu laikā tie, kas spēlē centra pozīcijā, jo tur iet cīņa par ripu, ka viens var otram pa nūju uzsist, viena nūja pret nūju salūst. Bet no dusmām ar kāda nūja gan jau, ka salūst sezonas laikā. Es izlasīju vienu ļoti interesantu faktu par hokejas ripu, ka pirma ripa bija kvadrāta forma. Es kaut ko esmu dzirdējis, ka pirmo reizi hokeju spēlēja Ukrainā, nevis Kanādā. Tā kā tie fakti arī visādi varētu būt. Vajag pārbaudīt, jā. Nē, es pilnīgi saprotu, ka kvadrātā apaļas formas droši vien bija grūti dabūt. Un ripas, kas droši vien bija kaut kāda koka ripa varbūt sākumā, nevis gumijas. Ne gumijas, jā, no kaut kāda cita bija materiāla. Droši vien kaut kas ciets bija arī, lai nelūst. Tā kā gan jau, ka viņa nodaldējās un palika apaļi, un viņa saprata, ka ir vieglāk spēlēt ar apaļi. Kādus mērķus jūs izvirzat sev tekojošā sezona un tuvākajā nākotnē? Visaugstākos vienmēr. Katrā lietā, kur es pieeju, es vienmēr sev galvā lieku to domu, ka es varu sasniegt augstāko rezultātu pie visām sakritībām. Es cenšos strādāt un izdarīt to darbu, lai tas notiktu. Vai tas notiks, to es nekontrolēju. Es eju uz katru spēli, censties viņu uzvarēt. Man ir vēl līgums nākošu gadu Slovākijā, kur es spēlēju klubā. Tagad priekšā ir pasaules čempionāts hokejā. Gribās ļoti labi nostartēt. Neteiksim neko, kā būs. Mēs iesim, cīnīsimies, darīsim un mēģināsim uzvarēt katru spēli. Kas par pamēģināsim? Jā, tagad interesantākā daļa. Praktika.
Tā, es domāju, ka... Es pirmo reizi turēšu noju. Jā, un tagad ir jāsaprot, no kuras puses, jo nūjas ir divi dažādi satvērieni. Saka, ka, ja labā roka ir dominantā, tad jāspēlē no šitās puses. Jā, man tā ja kreisā, tad jāspēlē šitā. Labā roka. Nu, tad ņemsim... Šī ir skaidās vispār bērnu hokeja nūja, jo viņas ir īsākas un viņas labāk lokās, kur tādas elastīgākas. Tā kā tu ņem šito, es ņemšu pieaugušo. Viņa no plasmāsa? Nē, viņas ir no karbona. Te, piemēram, es jau zinu, kam šitā hokeja nūja pieder pat atnākot. Tas ir Sandis Vilmans. Es ar viņu kopā trenējos vasarās. Tā kā man būs... Tad ir daudz dažādu izliekumu nūjām, kas ir šī daļa. Citam ir lielāks ieloks, citam mazāks. Tas viss ir individuāli. Bet pie bērnībā, ko iedod, to varēja spēlēt. Un mēģināšu tev iemācīt. Davai. Tu arī labajā roka, jā? Es arī spēlēju šidā te. Esmu kā Kaspars Daugavs. Tā, tad nāc droši vien šidajā pusē. Reku, pirmā ripa būs. Jā. Tā pareizi, jā? Nē, jātur. Šidā te viena roka ir no šidās puses. Jā. Viena šidā. Jā. Un tā doma ir, ka tu nostājies. Droši vien, es parādīšu sākumā, kad tā ripa ir jāatvelk tā kā atpakaļ. Jā. Un tad viņa jāvelk ir. Un vienā brīdī tu tādu kustību, tā kā mestu kaut ko projām. Jā. Tu varēsi iemest, tikai ne ļoti stipri. Un ripa lido... Laikam stiprākais metiens, kas ir reģistrēts, ir 180 km/h var pat sasniegt. Un ja ar tādu trāpa pa ķermeņa daļu, kur nav aizsargi priekšā, tad kauli ir beigti. Jā. Es domāju, ka tagad tu mēģini, es tev no šitās puses mēģināšu drusciņu pamācīt. Tā. Rokas nevajag ļoti plati turēt. Tā apmēram, jā. Drusciņu jāiesēžās ceļos, jā, to ripu, lai viņa paceltos gaisā. Ir drusciņi tā kā jāievelk. Reku, tu viņu ņem. Jā. Un tad tu viņu tā kā stum no šidās puses. Un vienā brīdī laid vaļā. Es sāku no tā, un pēc tam tā. Un... Jā. Man bija gols! Pa štangu un iekšā. Es pamēģināšu no šidās puses. Mēs šitā skaidās ne ar tā pusi, jo laukumā arī ir jāmet pa vārtiem no šidās puses, kas ir daudz vājāks metiens, ir grūtāk precizitāte, bet citreiz tu esi tā ar otru pusi laukumā, un tāpat tās ir jāiemēt. Jā. Un tā tehnika ir tā pati arī. Tāpat ievilkt un mest. 1, 2, 3. Hokejā ir arī daudz dažādi tie metieni. Ir gan šķēliens, teiksim tā, ka tu širā sit pa ripu. Jā. Tad viņi lido stiprāk, un to vairāk aizsargi izmanto. Šitas skaidās, ko mēs tagad trenējām, plaukstas metiens, jo šitas ir ar plaukstām. Tā kā tā nūja ir jāpalēž tā. Un šķēlienu varam patrenēt. Tagad tā kā vienkārši jābelž par ripu būtu. Tev jāstājās tāpatās. Tikai rokas tu otrādāka, jā. Un šito arī otrādāk apgriez. Un tagad tikai nūju taisni. Un tagad tu viņu atvilksi. Un belz pa viņu tā kā ar slotu. Operators baidās, ka es iestu. Atkal gols. Zini kā, man liekas, ka kaut kāda brīdi, ka ir salauzīša nūju. Jā, bet nūjas lokās. Viņas šitā ir, piemēram, ļoti cieta nūja. Tā ir bērnu nūja, viņa ir elastīgāka. Ja kādreiz redzat bildes internetā, kad ir nofočēts slow motionā spēlētājs, ka viņam tā nūja ir izliekusies ar tādu ritīgu, jo viņš visu spēku ieguld. Jo vairāk tu iespied tā kā ledu to nūju, jo stiprāk metiens izšausies ārā, tā kā teorētiski. Tad es vispārreiz izdarīju. Jā, pareizi. Es vēl vienreiz, un pēc tam es palūkšu, lai Kaspar arī iemēta. Vienu šķēlienu. Vienu, jā. Cik forši. Man sanāca, Kaspar, paldies. Uz ledus, protams, tas ir vēl grūtāk, jo ir kājās slidas. Šī ir tāda treniņa zona, kur mēs varam trenēties, bet arī uz šī materiāla var vilkt kājās slidas. Es zinu, un trenēties. Jo teorētiski uz slidām tu stāvi drusciņi augstāk, jo es, piemēram, nūju griežu ar domu, ka es jau stāvu uz slidām. Jā. Man nūja vienmēr stāvot uz slidām ir līdz degunam.
Un, ja es atnāku uz treniņu zonu un man ir garāk, tas nozīmē, ka tu atkal trenē kaut ko citu. Tāpēc ir daudz dažādas diskusijas, vai šīs treniņu zonas ir jānāk bez slidām vai ar slidām. Bet, jebkurā gadījumā tu vari pietrenēt precizitāti. Zini, kas par tevi ir lētāk nekā uz ledus? Jā, bet vislētāk ir mājās. Iet mētāt, nopirkt plasmasas kaut kādu dēli vai... Galvenais vai būtu vēlme? No finiera mētājām, es atceros, mums bija pa koku metām. Man bija pa priedes metām vienmēr. Tas bija mans mērķis un arī to visu var izdarīt. Kādu padomu jūs varat dot jaunajiem spēlētājiem, kas tiecas pēc profesionālas karjeras hokejā? Es pat nezinu, vai ir jātiecās pēc profesionālās karjeras. Man hokejs sākās, ka man nenormāli patīk spēlēt hokeju. Es gribēju gūt no tā baudu, prieku, iet sacensties ar saviem vienaudžiem un draugiem. Jā, man vienmēr ir tāds galvā, ka jādabūna prieks no tā, ko tu dari. Ja tu ej hokeju spēlēt, es gribēju vienmēr gūt baudu no hokeja. Ja es spēlēju futbolu vasarā, es vēl joprojām spēlēju, es arī gūstu baudu no futbola. Tas ir vienmēr bijis tas pirmais nosacījums. Un, droši vien ejot uz treniņiem, katrā bērnu komandā ir treneri, kas arī zina to, kā attīstīties. Un, galvenais ir mēģināt to informāciju uztvert. Ja treneris kaut ko tev cenšas iemācīt, tas nozīmē, ka viņš zina, ko viņš tev grib iemācīt. Un, ja tu tam nepievērsīs uzmanību, tad grūti būs sasniegt kaut kādus nākamos tos mērķīšus mazos. Un, jā, tā ieklausīties treneros, ieklausīties vecākos, ka viņi atbalstīs jūs, nevis iet tur tā. Negribu, bet tieši tāpēc, ka tētis un mamma liek. Ko darīt? Ko darīt bērniem, kuri iet uz hokeju, tāpēc, ka tētis grib, lai viņš uz turieni iet? Es domāju, ka tas ir vienkārši jāpasaka tētim. Ja es negribētu spēlēt hokeju, es pateiktu, ka es negribu spēlēt hokeju. Es domāju, ka tas tētis jau arī negrib tērēt lielu naudu. Bērns, kurš negrib iet uz turieni. Vai varbūt, ja vecāki nedzird, tas ir jāpasaka treneriem, jo gan jau, ka ir arī situācijas, tāpēc arī tie treneri ir pabeiguši sporta akadēmiju, ir izgājuši kaut kādu psiholoģijas kursu. Viņi ir, lai jūs atbalstītu, nevis lai jūs tur sistu un дзит uz priekšu. Давай договоримся так. Я тебе задаю вопрос, а ты отвечаешь полным предложением. Да. Хорошо? Так. Я люблю хоккей за... Нет, ты скажи, я люблю хоккей за... И скажи, за что любишь хоккей. Я люблю хоккей за... Ты подумай, не спеши. Потому что там надо кататься на коньках. Es domāju, ka tas ir vienmēr jāizrunā, ja bērnam ir kaut kādas problēmas, ar kurām viņš saskarās jau bērnu sportā. Tas ir jāsaka treneriem obligāti, jo ir daudz kaut kas dzirdēts. Bet jā, ir tas tāda paklausība, ieklausīšanās, ja tev patīk tas sporta veids, ja tu gribi kļūt labāks, bez tā nebūs. Un, protams, vēlāk jau, es teiktu, tur 13, 14 gadu vecumā arī tas darbs, kas ir jāiegulda treniņos, ir jāsaprot, ka hokejs ir ļoti fizisks sporta veids, ka tas būs jādara. Jāskrien krosiņi, jāceļās agri no rīta, jābrauc uz nometnēm. Tā būs tāda sevis ziedošana drusciņi prom no saviem draugiem, kas nespēlē hokeju, no saviem skolas biedriem, no savas ģimenes. Tev būs daudz laika jāpavada treniņu nometnēs. Es domāju, ka tam ir jāgatavojas arī tā, ka, ja tu gribi sasniegt kaut kādus rezultātus, tev ir jāziedo drusciņi savs brīvais laiks citu mērķu sasniegšanai. Un, tik daudz lietas varētu ieteikt, bet priekš manis galvenais ir gūt baudu no tā. Ja tu ej vienalga, kur uz darbu, uz hokeju, ja tu negūsti baudu no tā, tev vienmēr būs slikts garstāvoklis un tie sasniegumi. Dzīve ir viena. Tieši tā. Es domāju, ka ja tu negūti baudu no sava darba,
arī būtu tāda, kā saka, pieaugušiem cilvēkiem tā ir depresija, bērniem tas var būt kaut kas cits, ka viņiem meklēs kaut kādas citas iespējas. Я занимаюсь хоккеем, потому что... Я занимаюсь хоккеем, потому что меня папа заставляет. Jā, tāpēc arī visiem vecākiem es novēlu izrunāties ar saviem bērniem, saprast viņu vēlmes, vai viņi vispār grib būt sportisti, vai viņiem patīk tas. Varbūt viņiem negribās būt sportā, bet gribās būt zīmēšanā vai dziedāšanā un dejošanā, jo sports ir viens no grūtākajiem tādām lietām, jo tas ir daudz fizisks darbs un ne visi to grib darīt. Un vecāki nespiežat bērnu darīt to, ko viņš negrib. Dodat bērnam iespējas darīt kaut ko. Visu, ko kā vecāki es gribu arī savām meitām. Es viņām gribu piedāvāt daudz lietas, lai viņas pašas izvēlās, ko viņas grib darīt. Es viņas atbalstīšu jebkurā gadījumā, ko izvēlēsies. Bet jā, kaut kā tā. Самое сложное в хоккее для меня это бегать на коньках. Bērnam, ja viņš negrib nākt, viņu tur apcels vai kaut kas, viņu salauž mentāli pēc tam. Jā. Ir tie crazy vecāki, kas spiež un liek, bet es nezinu, kāpēc tie bērni baidās treneriem pateikt, ka viņš negrib. Bet man liekas, ka tagad jau mūsdienās tie treneri arī jūt, kurš bērns pats grib būt hokejists un kurš atnāk tur slido, viņš nepievērš uzmanību apmēram nekam. Jo uzvilkt formu tētim prieka pēc. Jā. Bet un, ja mēs runāsim par tādām lietām, publiskā vide arī un tu kā cilvēks, noteikti. Tad tas varbūt aizdomāsies vecāki par šo. Bullyings ir kā gan skolās, gan sportā. Viss tas ir, un tas notiek tieši tā iemesla dēļ, ka ir daudz bērnu, kas negrib то дарить. Я ценю своего тренера, потому что он нам всегда дает конфеты. Leģendārais sitiens no Kaspara Daugaviņa. Un ir vārti. Tas būtu pašā augšā. Bet es šo tehniku ļoti rēti izmantoju. Es vairāk metu ar plaukstām. Man mērķis ir, piemēram, ir tie punkti vārtos, kur vārtsargam ir visgrūtāk noķert. Tie ir visi stūri, augšējie paši. Un tad apmēram šādā augstumā, ja tu trāpi pa stabu un ieiet iekšā vārtsargam, gandrīz nav iespējas viņu noķert. Apmēram tā vieta ir, kad es šoreiz biju garām. Un tā arī bija mums bērnībā. Treneris teica, mērķie pa stabu un iekšā, pa stabu un iekšā. Pa stabu un ārā divreiz, bet jā. Ir daudz tehnikas, tas ir gadiem sevi attīstīt un censties piemānīt to vārtsargu. Jo vārtsargi paliek lielāki, spēcīgāki, ātrāki un ar lielākām formām. Un es domāju, viņiem ar bail paliek, jo mēs sākam mest stiprāk un spēcīgāk arī. Es arī par to iedomājuši. Un kaut kādā brīdī es domāju piedāvāt Kasparam, ka es būšu kā vārtsargs. Bet tas nav laba ideja. Nav. Tur vajag profesionālu ekipējumu, jo teiksim tā, ar hokeja ripu ir arī notikumi, kad var nosist cilvēku, ja trāpa pa galvu kaut kur un tas ir ļoti... Bet aizsardzība... Vārtsargam, ja ir pilns ekipējums, arī ar visu ekipējumu ir iespēja, kad trāpa pa kaut kādām vietām kakla daļas ir, ja viņš pagriežās. Un, mums hokejistiem ir vēl mazāk tas ekipējums, un arī mēs lecam priekšā ripām, bloķējam viņus, un ir daudz lausta kauli bijuši no ripām, bet tāds ir tas mūsu sporta veids.